مساء الخير. شكرا على الحضور. نحتفل اليوم بحدث أعتقد أنه هام، هو إصدار أو صدور أول مجلة للعلوم السياسية في تونس عن دار النيرفانا، وبإشراف من الأستاذ حاتم مراد. أهنئكم وأهنئ نفسي بهذا المولود الجديد، وأعتذر عن خطأ في تسرب إلى الدعوة في ساعتها الأولى. الخطأ تمثل باعتبار هذه المجلة مجازين. ربما يكون هذا الخطأ زلة قلم لابسوس كلامي، وكما تعرفون زلة اللسان لها معنى، ربما يكون معنى هذه اللابسوس أن السياسة ربما لا تكون إلا مشهدا وصورا، لأن المجازين كما تعرفون مجلة مصورة، ولا تكون موضوع تفكير وتحليل يتخذ المسافة الضرورية من الأحداث. إذن فلسفة المجلة المعمقة المحكمة التي لها هيئة علمية مثل هذه المجلة، سيحدثكم عن تفاصيل ذلك فيما بعد سي حاتم ولا سي حافظ. غير فلسفة المجلة المتنوعة المصورة، وأعتقد أن وضع البلاد اليوم في تونس يتطلب ويتيح ظهور مجلة سياسية أو مجلة للعلوم السياسية. لماذا يتطلب الوضع هذه المجلة؟ لأن هناك تراكما للخطابات عن السياسة بعد أن كان كما قيل بعد أن كان كل التونسيين يتحدثون عن الكرة، أصبح الجميع يتحدثون في السياسة بعد الثورة. ونجد تضخما للكلام عن السياسة وللتحاليل السياسية، بل ونجد أحيانا نوع من الانتصاب الفوضوي في مجال التحليل السياسي. وشبكات التواصل الاجتماعي أفضل مثال على ذلك، فالموقف تجدون دائما الموقف يسبق المعلومة ويسبق حتى أحيانا الخبر، والنقد والتجريح يعوض التحليل، والعواطف هي سيدة الموقف. يعني إذا كان هناك فضاء يجسد فعلا وصف فرويد للبسيكولوجي دي فول، فهو بالفعل فضاء شبكات التواصل الاجتماعي. مع ذلك أنا أستعملها، ولأن هذا الفضاء وفي نفس الوقت أداة، فهو تقنية، والتقنية يمكن أن نستعملها كما نريد. هذا من حيث أن الوضع في تونس يتطلب مثل هذه المجلة. الوضع في تونس يتيح أيضا هذه المجلة. لماذا؟ لأنه لا يمكن التفكير العمومي، التفكير ليس التفكير في الفضاء العام والتفكير الجهر الذي نجهر به، لا يمكن هذا التفكير في السياسة دون هامش كبير من حرية التعبير ومن الحريات الأكاديمية في نفس الوقت. وهذا الهامش أصبح موجودا في تونس، لم يكن موجودا في السابق. أصبح موجودا بفضل تجربة الانتقال الديمقراطي التي نعيشها، والتي كثيرا ما ننسى أننا نعيشها، والتي يجب أن نفكر مليا في شروطها وإمكانياتها. ستكون هذه المجلة بل هي كذلك متعددة اللغات، فهي بالعربية والإنجليزية والفرنسية، وستكون أيضا متعددة الاختصاصات ودولية، رغم أن عنوانها المجلة التونسية للعلوم السياسية، وعنوانها يمثل معرفة من المعارف الإنسانية
والاجتماعية تسمى SHS اليوم. مع ذلك أنا أرى أنها متعددة الاختصاصات، وليس هذا من باب الانفتاح الضروري لمؤسسها أو مؤسسيها فقط، بل سبب ذلك هذا التعدد في الاختصاصات يفرضه واقع المعرفة الحديثة نفسه. فهناك جزء من العلوم السياسية أصبح يكتسي بعدا أفقيا بمعنى ترانسفيرسال، وأصبحت كل المعارف معنية به، وأقصد بعد السلطة، فلا تكاد تخلو معرفة من البحث في قضية السلطة وميزان وموازين القوى. فكل المعارف إذن، وخاصة التاريخ وعلم الاجتماع وحتى علم النفس والتحليل النفسي والفلسفة، كل المعارف معنية بمسألة السلطة. وهنا أود أن أذكر فقط بمحطتين معرفيتين هامتين تأكدت فيهما أهمية البحث في السلطة، أو اكتشفنا فيها أن السلطة في الحقيقة موجودة دائما، حيث نظن أنها غير موجودة. في عند ميشيل فوكو، معناها كل أعمال ميشيل فوكو وأركولوجيا المعرفة تبين ارتباط المعرفة بالسلطة، بحيث لا توجد كما كنا نتصور معرفة متعالية عن رهانات روحانية أو متعالية عن رهانات السلطة. والمحطة الثانية هي الشون ديسيبلينير، النوفو شون ديسيبلينير، حقل معرفي جديد هو الأبحاث في النوع الاجتماعي والجندر. فهذا الحقل يدرس علاقات السلطة بين النساء والرجال وبين مختلف الأنواع الاجتماعية، وتؤكد أحدث الدراسات في هذا الموضوع أحداث النسويات اللواتي منذ السبعينات رفعنا شعار le privé et politique. Finalement, presque tout est politique. ربما الحب فقط كالعشق هو الذي تتعقد فيه أمور السلطة، تنقلب الأدوار إلى آخره، ولكن كل شيء فيه السياسة وفيه علاقات سلطة. أعتقد أن هذه المجلة إذا تلبي حاجة أكيدة في البلاد وفي الجامعة التونسية، وأرجو لها كل التوفيق، وأرجو خاصة أن تلتف حولها الأقلام التونسية التي نراها تغادر الجامعة لتنتشر في فضاءات أخرى وبطريقة مكثفة في الحقيقة تمولها أنظمة عربية معينة. أنا لست ضد النشاط في هذه الفضاءات الإقليمية العربية، ولكن ضد عدم التوازن الناتج عن مغادرة الفضاءات التونسية إلى هذه الفضاءات، وخاصة ضد أنا يعني أرى أن جزءا من إنتاج المعرفة يجب أن يبقى خارج لعبة المال، خارج منطق السوق. هذه المشكلة يعني. وأنا لا أخفي عليكم يعني في هذا اليوم، وإن كنت لا أريد أن أنقص هذا الاحتفال، أخاف على النخبة التونسية من منطق السوق. أخاف أن نصل إلى يوم لا يكتب فيه الباحث أو الجامع والمفكر إلا بمقابل، مع أنني يعني لست ضد أن يكتب الإنسان بمقابل، أما أن يسيطر منطق السوق فهذا ما يخيفني قليلا. وأرجو أن لا أكون قد أعترف. شكرا الأستاذة وجاد بن سلامة. إذا تسمحوا لي نتكلم باللغة الفرنسية أسهل، ولكن je suis très fier aujourd'hui d'être très bien entouré et fier de la production de cette nouvelle revue. Madame Slem a dit que la situation politique en Tunisie permet la production d'une revue politique. Et ça,
Permet et nécessite. Elle permet pour nous parce qu'on a toujours voulu publier des magazines, mais on a dû attendre une révolution pour que cela devienne possible. Et ça, c'est une grande acquisition, quoi que l'on dise de ce que cette révolution et tout, mais pour nous, pour moi comme éditeur, on a eu vraiment une grande liberté d'expression, que ce soit dans les livres ou dans les revues. Les éditions Nirvana, c'est notre 3e revue. On a produit juste après la Révolution une revue qui s'appelle Al-Fekr al-Haq, c'était en arabe et c'est une revue littéraire. Et puis une autre revue, un magazine qui s'appelle CultureGeek.tn, c'est une revue, un magazine pour les jeunes, et c'était surtout destiné aux jeunes qui étudient dans la technologie, etc., parce que c'était le chemin de l'extrémisme. Et la revue, le magazine, c'était une sorte de résistance contre les idées obscurantistes. C'était une revue de technologie, d'informatique, de téléphonie, etc. Mais on essayait d'inclure des produits culturels dedans. Et bon, malheureusement, ça n'a pas marché, ça nous coûtait très cher, mais c'était une très très belle expérience parce que j'ai découvert que les jeunes Tunisiens, ils peuvent écrire quand on leur donne la chance. Et ça, c'était une grande découverte pour moi. Les éditions Nirvana, c'est notre spécialité, c'est le livre du patrimoine, mais aussi les essais politiques, les essais dans tous les genres, et nous avons à notre catalogue presque la crème de la crème des penseurs tunisiens, et nous en sommes très, très fiers. C'est là l'un de nos auteurs, Hatem Rad, c'est notre auteur top, on a 7 ou 8 livres ensemble qu'on a fait, et je suis vraiment très content que nous produisons cette revue qui sort presque en même temps en Tunisie et au Canada. On a pu trouver une coédition avec un éditeur canadien ça va sortir bientôt au Canada et bientôt elle sera aussi mise en ligne pour que le savoir soit transmis pas seulement en Tunisie mais à travers le monde entier. Et les plumes tunisiennes, elles peuvent rayonner sur toute la planète. Et je vous remercie. Merci beaucoup, cher Mariam. Merci, Rajab Ben-Islam. Merci, Rajab Ben-Islam, elle a placé la barre très haute. Je crois que je vais la rabaisser un peu, parce que je vais parler un peu pratique sur la revue tunisienne de sciences politiques et les objectifs et les soucis aussi, parce qu'on a aussi des soucis, et pas que des avantages, et pas que des efforts, et pas que une sorte de reconnaissance littéraire des travaux des collègues et des politologues. Je remercie Rajab Ben-Islam donc qui nous accueille ici. Rajab Ben-Islam, vous savez, dirige d'une main de fer à la Bibliothèque nationale. C'est la dame de fer de la littérature tunisienne. Et je remercie beaucoup aussi Hafez Boujmi pour sa confiance, une confiance renouvelée, pas seulement pour la revue, pour la publication de la revue tunisienne de sciences politiques, mais aussi pour, disons, la tradition qu'on a créée dans une sorte de collaboration entre nous. Et je crois que j'ai déjà une carte de fidélité chez lui. Et donc on a un bon partenariat qui a commencé et qui donne des résultats. Et j'espère qu'il va continuer et rebondir encore plus efficacement peut-être avec la revue tunisienne de sciences politiques. Je remercie aussi les membres de l'association tunisienne d'études politiques qui sont aussi à l'origine de cette revue. Je remercie aussi l'équipe de la revue, Mariam Ben-Islam, Attiré Raboun qui est à Lyon, qui collabore avec nous, Abdelrahman Yanewi, Mohamed Charfeddin et Raf Jrad qui malheureusement n'a pu être avec nous exceptionnellement, à titre exceptionnel aujourd'hui. Et je remercie aussi et surtout les membres du comité
scientifique de la revue, parce qu'on a un comité scientifique à caractère international dont on a ici deux de ses représentants, c'est Rida Belhamed, ancien doyen de la faculté de droit et de sciences politiques de Tunis, et c'est Rida Chenoufi, professeur de philosophie politique à l'Université des sciences humaines de Tunis, qu'il soit donc remercié. On le sait tous, la plupart d'entre vous sont des universitaires ou fréquentent en tout cas les universités à titre de chercheurs ou à titre d'étudiants. La diffusion et la reconnaissance d'une discipline spécifique, et dans notre cas la science politique, elle se fait de deux manières, ou bien à travers un enseignement spécifique, dans un établissement spécifique, basé sur des connaissances et des méthodes spécifiques, en l'espèce l'école de sciences politiques, ou bien à travers la publication d'une revue scientifique spécifique qui montre la nécessité de l'étude dans cette discipline et qui aussi essaye de promouvoir et de faire connaître l'état de développement et de recherche dans le pays sur cette discipline spécifique. J'insiste sur les deux parce qu'il y a une dynamique, il y a un lien, il y a une interaction entre la revue et l'établissement d'enseignement. C'est vrai qu'il y a des revues qui sont indépendantes des établissements universitaires, mais il y a aussi des revues qui travaillent en collaboration avec les universités, sachant que ceux qui écrivent dans les revues scientifiques sont généralement des scientifiques qui exercent dans des facultés et des universités. Il y a un lien entre les deux parce que, même historiquement, je donne quelques exemples. En sociologie, René Worms, sociologue français, en 1893, à la fin du XIXe siècle, il a fondé la Revue internationale de sociologie, en 1893, avant de fonder plus tard l'Institut international de sociologie. Donc il y a déjà un lien plus ou moins organique entre les deux. Émile Durkheim, Rani Ataïf, Émile Durkheim, sociologue, encore lui, en 1898, il crée une revue des sciences sociales, Mashhoura, tout le monde la connaît, l'année sociologique. Plus tard, il a imposé la sociologie comme discipline universitaire. Inversement, la science politique, n'est toujours le cas de la France, qui nous est proche. La science politique en France, elle doit beaucoup à la Fondation nationale des sciences politiques. Il y a une fondation privée qui, par la suite, a donné naissance à l'Institut d'études politiques de Paris, lequel Institut d'études politiques de Paris a donné une impulsion pour la multiplication de ces écoles qui sont devenues 10 aujourd'hui en France. Il y a 10 écoles de sciences politiques. Et dans le cadre des universités, Maurice Duverger, que tout le monde connaît aussi, politologue et constitutionnaliste, est celui, je ne sais pas si nos collègues et les professeurs de droit le savent, mais en tout cas c'est lui qui a le premier créé la création d'un département autonome de sciences politiques à l'Université de Paris. Il a imposé un département autonome de sciences politiques à l'Université de Paris, puis il a donné des idées à toutes les facultés et le phénomène a suivi par la suite. Et dans tous les cas, ces établissements ont travaillé en étroite collaboration avec la Revue française de sciences politiques. La Revue française de sciences politiques, elle est née aussi à partir de la Fondation nationale de sciences politiques, en collaboration avec l'Institut d'études politiques et aussi avec les différents départements de sciences politiques dans les universités, que ce soit à l'Université de Paris 1, Paris 2 et ensuite à la plupart des universités en France qui ont un grand département
de sciences politiques. Dans les pays anglo-saxons, et ailleurs en Occident, facultés et départements autonomes en sciences politiques existent selon les cas. Pour les pays anglo-saxons, donc généralement, des facultés de sciences politiques, des universités, et un grand campus, et à l'intérieur de ce campus, il y a des départements autonomes. Et la science politique se situe dans le cadre d'un département autonome de sciences politiques dans la plupart de ces grandes universités. En tout cas, dans ces pays anglo-saxons, les départements, les laboratoires, les unités de recherche, les organismes qui travaillent en collaboration avec ces organismes, ce sont eux qui ont créé des revues de sciences politiques. Les revues de sciences politiques sont nées à partir de ces départements, de ces organismes, de ces instituts, associations, laboratoires, qui sont installés dans les campus, dans les universités, et qui produisent donc de la matière et du savoir en matière de sciences politiques. Alors pourquoi j'ai fait ce petit raccourci, voilà, cette parenthèse? Parce qu'en Tunisie, jusqu'à présent, on n'a ni l'un ni l'autre. Ni institut d'études politiques, ni revue de sciences politiques, ni établissement d'enseignement spécifique, ni revue. Donc on ne peut pas parler de cette dynamique qui aurait pu se créer par ce va-et-vient, cette interconnexion entre l'enseignement de la science politique dans un établissement spécifique et les revues de sciences politiques qui peuvent naître de ces établissements d'enseignement. On a ni enseignement spécifique de sciences politiques, vous le savez bien, en tout cas public, ni faculté, ni école, peu importe le nom, la faculté de sciences politiques, l'école, l'institut, peu importe les dénominations. Tout au plus, l'État autorise de plus en plus des universités privées à avoir des licences de sciences politiques, voilà des masters. Dans les facultés de droit, un enseignement mais marginal de sciences politiques, un master de sciences politiques. Pour dire qu'il y a véritablement un enseignement de sciences politiques, il faut au préalable avoir des licences de sciences politiques. Le master, il suit quelque chose, mais j'ai chacun parachuté. Pour que l'enseignement de la science politique soit véritablement fondé sur des bases sérieuses, il faut que les masters soient appuyés par une licence master, dans les recherches de doctorat, et puis le cursus concours, etc. Donc, les collègues le savent bien, on a de la confusion en matière dans le domaine de la science politique. C'est pas comme les sciences humaines, voilà, le droit, voilà, l'économie, voilà, la philosophie. En matière de sciences politiques, c'est encore l'ambiguïté la plus totale. Il n'y a pas de licence, il y a surtout des masters de sciences politiques, et donc, et d'un autre côté, un début peut-être de reconnaissance, l'État, il a ouvert depuis quelques années, il a ouvert à 2 ou 3 reprises des concours pour le recrutement de maîtres assistants et d'agrégés en sciences politiques. Et Mariam, je crois que c'est la première maître assistante qui a réussi le concours d'agrégation en sciences politiques en Tunisie. Maîtrise d'assistanat, voilà. Maîtrise d'assistanat. Donc, et donc, c'est, vous voyez l'ambiguïté de l'enseignement en Tunisie, je dirais un manque de logique. D'une part, il n'y a pas d'enseignement spécifique en sciences politiques. D'un autre côté, il y a des masters par-ci, il y a un recrutement épisodique en sciences politiques pour des agrégés, voilà, pour des maîtres assistants. Moi-même, j'ai été membre du jury pour des recrutements en sciences politiques. Et donc, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de cohérence, et on patauge à ce niveau-là.
Bien sûr, on n'a pas de département de sciences politiques, on n'a pas de faculté, on n'a pas non plus de revue de sciences politiques. Comme le prouve la création de cette revue, c'est une première dans notre pays. Et normalement, moi je dis tout ça parce que normalement, et dans l'idéal, une revue scientifique est censée naître pour accompagner l'étude d'une science spécifique dans une université. Et comme la nature a horreur du vide, on a opté, nous, contraints et forcés, je dirais, on a opté pour la démarche inverse de ce qui s'est passé dans les pays étrangers. On a essayé, nous, de commencer par la revue de sciences politiques, parce qu'elle est née de l'absence d'un établissement propre de sciences politiques. Et donc, on a voulu prendre les devants et essayer, dans le cadre de notre association d'études politiques, de créer cette revue. Dans la phase autoritaire du passé, parce qu'on en a parlé un peu, on pouvait le comprendre. On pouvait comprendre dans la phase autoritaire en Tunisie qu'il n'y ait pas d'école de sciences politiques, qu'il n'y ait pas de revue de sciences politiques, qu'il n'y ait pas d'enseignement de sciences politiques. Déjà, l'association d'études politiques, on n'a pas eu d'autorisation. Waqt Ben Ali, on n'a pas eu d'autorisation. On a fait une première demande, déjà une association scientifique de sciences politiques n'a pas été autorisée. Et donc, c'était normal qu'à l'époque, on ne pouvait pas avoir des activités en sciences politiques parce que le climat politique ne le permettait pas. On a été à 2 reprises refusé pour avoir un visa pour créer l'association, et ce n'est que par la suite, avec la Révolution, qu'on a pu avoir cette autorisation. Et donc, ni l'un ni l'autre, chez nous, et à l'époque de l'Ancien Régime, c'était compréhensible. Moi, je dis que maintenant, ça me paraît quelque chose d'inconcevable et d'inimaginable, parce que aujourd'hui, après une révolution et un démarrage du processus démocratique, la politique a pris beaucoup de place dans le paysage politique, social, économique du pays. La politique, elle a envahi la sphère publique et la sphère privée en même temps. On a des hommes politiques, ils peuvent en témoigner. La politique, elle a pris beaucoup de place, mais la science politique n'a aucune place. Pour paraphraser un philosophe, la politique est tout, la science politique n'est rien. Elle n'est rien, elle n'a aucune place. Pas d'enseignement, pas de financement. Pas de financement. On n'a jamais été sponsorisé par l'État tunisien. Même les associations de sciences politiques ne sont pas financées, comme la plupart des associations. Donc, il n'y a pas de financement. On ne trouve pas d'organisme qui essaye de sponsoriser. Dans le cadre tunisien, on a, comme toutes les associations, tous les organismes, les facultés, on a trouvé du soutien que dans les fondations allemandes, comme tout le monde. Les collègues savent que ce sont les fondations allemandes, ni l'Institut français de coopération comme dans le passé, ni l'État tunisien, qui donnait d'ailleurs des subventions aux associations, mais aujourd'hui, on a trouvé un soutien pour organiser nos activités que dans les fondations allemandes. Donc, pas d'école de sciences politiques veut dire pas de spécialistes en la matière, ce qui est grave, pas de production scientifique, pas de laboratoire, unité de recherche en sciences politiques, pas de revue, pas de bibliothèque fournie en sciences politiques, j'imagine. Mais cela veut dire aussi pas d'hommes politiques formés de manière adéquate en la matière, alors que les vocations et les carrières politiques liées à cette discipline se multiplient aujourd'hui, se multiplient à une grande vitesse et ont pris une nouvelle dimension avec la démocratie.
Et pour emprunter le langage économique, je dirais que la démocratie, elle est devenue le marché de la science politique. La démocratie, c'est un marché de la science politique. C'est que démocratie interne à Tawa, elle a besoin d'élus nationaux, élus régionaux, élus locaux, Tawa des milliers, des permanents de partis. Élus de partis, je parle des fonctionnaires de partis, des permanents, des journalistes politiques. Moi, je pense que la science politique est nécessaire au journalisme, puisque tout le monde se plaint aussi des médias, se plaint de la qualité de la presse, et de la presse en général, massivement. Et donc, la science politique peut aider aussi, l'enseignement de la science politique peut aider à la formation des journalistes. La consultation politique, elle existe, la consultation politique, la communication, la campagne électorale, tous les leaders politiques, ils vont avoir besoin d'experts en communication. Ça a déjà commencé. Le marketing politique, l'enseignement, c'est évident, les recherches, le secteur privé aussi, il recrute des spécialistes en sciences politiques, et oui, le secteur privé, moi j'ai vu dans des statistiques, et parce que ça va devenir comme ça, j'ai vu une statistique récente en France, les trois destinations des diplômés de sciences politiques en France et en Europe, les trois destinations, la fonction publique, le privé et le journalisme. Un tiers. Les autres, c'est dans des vocations tout à fait différentes. Parce que le privé aussi, parce que dans la science politique d'aujourd'hui, on étudie les politiques publiques, le management, le marketing, l'économie politique, toutes des thématiques qui peuvent intéresser le secteur privé. Le lobbying, récemment on a parlé de lobbying de la Tunisie, ne serait-ce qu'avec l'Union européenne. La Tunisie a besoin d'experts en lobbying, et malheureusement, la Tunisie, à chaque fois où elle a besoin de lobbyistes, elle recourt à des bureaux de consultation européens de lobbying, et donc, cette tradition, cette formation des lobbyistes qui s'apprend, et c'est quelque chose de pointu. Les ONG, l'associatif, la diplomatie, donc le marché politique de la démocratie est devenu un marché vaste qui nécessite justement des formations spécifiques, des publications, des revues en sciences politiques. Il n'y a pas encore de structure, je l'ai dit, d'unité de recherche, de laboratoire, de financement, qui peuvent réunir les chercheurs en la matière, pas de vie associative notable pour les chercheurs en sciences politiques, pas de rencontres entre politologues, qui, éparpillés, travaillent en vase clos, ils travaillent tous en vase clos, qui sont indépendants ou isolés les uns des autres, et travaillent dans des directions multiples, dans des thèmes de recherche très multiples et contradictoires. Il y a peu de colloques organisés en sciences politiques, on le sait, il y a beaucoup de colloques dans les différentes thématiques, mais en sciences politiques proprement dit, il y a très peu de colloques et séminaires en la matière, et bien sûr, au final, pas de revue spécialisée de sciences politiques qui permet de mettre au grand jour le nouveau savoir en la matière. Bref, les politologues, les chercheurs tunisiens sont contraints d'écrire pratiquement leurs recherches dans les revues de droit, de sociologie, de culture, dans les magazines littéraires. Ils ne trouvent pas, ou bien à l'étranger, s'ils arrivent à publier dans les revues de sciences politiques à l'étranger, mais en Tunisie, s'ils veulent toucher au public qui s'intéresse à la science politique, il est obligé de passer par des publications de droit. Nous-mêmes, l'autre fait, c'est Riva, ça parfaitement, c'est Riva lui-même qui est un historien des idées politiques,
il publie dans les revues de droit, donc il n'y a pas un support spécifique pour encourager la diffusion du savoir de sciences politiques. Et malheureusement, vous faites une contribution en sciences politiques dans une revue de droit ou de sociologue. Ceux qui lisent habituellement les revues de droit ou de la sociologie, ils ne vont pas lire la contribution en sciences politiques. Ils vont passer. Parce que كل revue عندها le public بتاعها. Droit عنده les juristes, sociologie les sociologues, philosophie les philosophes. Donc généralement, alors même que la science politique, c'est les variables. La science politique, c'est une branche où elle établit une connexion entre plusieurs disciplines. Les disciplines de sciences humaines, il y a une interdisciplinarité dans la science politique, c'est quelque chose de formidable. Et Ahmadid, dans cette revue, pour cette revue de sciences politiques, on a insisté dans la charte et on a dit qu'on voudrait qu'il y ait des publications provenant de spécialistes divers dans les sciences humaines, pourvu que ça touche, pourvu que ça a un objet en sciences politiques, c'est-à-dire les sociologues, les juristes, les philosophes, l'économie politique, pour peu que leur contribution a un impact direct sur la science politique. Donc, la revue tunisienne a été, dès le départ, je dois dire, un des objectifs fondamentaux de notre association. Un point 7, je crois, de notre charte de l'association. On a envisagé, dès la création de notre association en 2011, février, un des points, c'était un des grands points, je dirais, la création d'une revue. Inch'Allah, la consécration, c'est la création d'une école de sciences politiques. À ce moment-là, on pourra fermer les boutiques et on passera à autre chose. Mais pour l'instant, il y a la politique des étapes chère aux Tunisiens et à l'histoire tunisienne, et on essaiera en tout cas de s'y tenir. Alors nous, les membres de l'ATEP, de l'association, en collaboration avec notre cher éditeur Nirvana, dirigé par Hafid Boujmil, nous avons décidé donc de fonder une revue qui donnera la parole d'abord aux politologues tunisiens qui résident en Tunisie, et aussi des Tunisiens politologues, il y en a beaucoup qui résident à l'étranger, ainsi qu'aux politologues étrangers. Dès le premier numéro, on a des étrangers qui ont voulu collaborer et soutenir notre revue. Je crois que la Tunisie démocratique mérite d'avoir une revue de sciences politiques. Elle le mérite. Comme elle mérite d'avoir un institut de sciences politiques. Parce que c'est pas normal dans une démocratie, c'est pas normal qu'il n'y ait pas un enseignement de sciences politiques, comme c'est pas normal qu'il n'y ait pas une revue de sciences politiques. Les deux, vous le savez bien, il y a un lien logique et organique entre ces deux éléments. Nous sommes ambitieux pour cette revue. Nous sommes ambitieux pour cette revue qu'on a voulu pour la Tunisie, comme son nom l'indique, revue tunisienne, comme son nom l'indique, ambitieux pour cette revue, ambitieux pour la science politique tunisienne, ambitieux aussi pour les politologues tunisiens et pour les jeunes chercheurs, déjà dans la salle, beaucoup de jeunes chercheurs tunisiens, des doctorants qui préparent des thèses en sciences politiques et malheureusement qui ne trouvent pas de bibliothèque fournie en sciences politiques. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, moi je vais parler de problèmes pratiques qui touchent à la promotion de cette discipline. Donc c'est la première fois, il faut dire, dans l'histoire tunisienne, dans l'histoire littéraire et scientifique du pays, c'est la première fois que va naître, qu'est née déjà, puisque le premier numéro, qu'est née une revue tunisienne de sciences politiques, et j'espère qu'elle va constituer un jalon, un premier jalon dans le développement de la science politique. Me diriez-vous, à juste titre, l'essentiel pour une revue, c'est quoi? L'essentiel, c'est de durer tout en
préservant la qualité. Voilà les défis. Il ne suffit pas de publier un numéro ou deux, il suffit, la revue, elle est trimestrielle, elle est semestrielle, pardon, elle va être publiée 2 fois par an, parce que semestrielle, parce qu'on ne peut pas faire une revue annuelle, c'est très mauvais de faire une revue annuelle. Mon cher éditeur, Hafez Boujmi, dit qu'une revue annuelle, ce n'est pas une revue, c'est un livre. Parce qu'une revue, c'est une périodique. Une revue se caractérise par la périodicité. Et donc une année, c'est un livre. On peut faire un livre par an. On ne peut pas faire une revue une fois par an. Et en plus, une revue qui est publiée une fois par an, elle aurait un volume dissuasif. Un volume de 400, 500 pages. Personne ne voudrait lire une revue de 500, 600 pages. Une revue, on a les normes, mais il faut 150, l'idéal. 5, 6 articles au plus, des comptes rendus, parce qu'il y a des comptes rendus de livres aussi dans la revue, il y a des contributions et des comptes rendus de livres. Donc l'ambition, c'est de durer tout en assurant la qualité, c'est ça qui est très difficile. Et en tout cas, durer et préserver la qualité, c'est tout ce que vous pouvez nous souhaiter aussi. Hein. Tout ce qu'on peut nous souhaiter à la revue et tout ce que vous aussi, les lecteurs, les chercheurs, le public, souhaitent aussi. On espère que le couronnement, comme j'ai dit, de cette revue soit établi par la création d'une école de sciences politiques. En tout cas, on a fait le nécessaire, moi avec Hamad Erdissi, qui n'est pas aujourd'hui, qui n'est pas à Tunis, je crois, ces jours-ci. On a tout fait pour la création d'une école de sciences politiques, je dois le dire entre parenthèses. On a fait des pétitions, on a écrit, on a rencontré des ministres. Ils nous ont promis de le faire, mais par la suite, les ministres passent et les dossiers sont perdus, et que la continuité n'existe pas. Hein. Vous savez, on se plaint de la crise de l'autorité de l'État, mais la crise de l'autorité de l'État est aussi une crise de la continuité de l'État. L'État n'est pas continu. En Tunisie, le ministre passe, un dossier, Hamad Erdissi, un ancien ministre de l'enseignement supérieur, tout de suite après, on nous a envoyé le projet est intéressant, formidable, exceptionnel, on vous soutient au niveau du ministre. On a reçu une note à la faculté nous disant que la science politique n'a pas de perspective professionnelle. Wallah, une note n'a pas de perspective professionnelle. J'ai dit, ah bon, la sociologie عندها, la psychologie عندها, la littérature عندها, l'anglais عنده, je ne sais pas, la philosophie elle est là, ما بحبش بالله وزير التشغيل بعث لك ولا وزير التعليم العالي وزير التعليم العالي وزير التعليم العالي la science politique ما فيهاش تو عملنا تقرير قد هكا فيه les perspectives professionnelles فيه les perspectives c'est vrai hein l'autre يعرف c'est perspective عملت له هكا عملنا dossier شنو هما les perspectives خاطر تعرفوا وقت اللي vous présentez un dossier sur la création d'une licence ولا ماستر ولا واحد تعرفوا لطفي يعرف تعدت علينا برشا ليسانسات اللي يلزمك تقدم شنو هو الافاق نتاع الليسانس هذيك اعطينا الافاق شنو avec précision وتوا c'est encore mieux توا معناتها تعرفوا قلنا la démocratie c'est vraiment le marché de la science politique de la science politique. Voilà, donc la revue, bien sûr, la revue de sciences politiques, c'est pas un magazine, hein, c'est une revue qui n'est pas faite pour la vulgarisation, hein, on n'est pas une revue de vulgarisation, mais une revue scientifique, je le précise, parce qu'il peut y avoir des mauvaises interprétations, hein, c'est rare, il peut y avoir des mauvaises interprétations, on n'est pas dans les normes des magazines, mais plutôt des revues scientifiques. Et donc voilà, notre idée, c'est en tout cas, de faire en sorte de faire publier des études rationnelles,
sérieuse, réfléchie, froide dans le sens où elle nous sort de ce tapage médiatique, de ce brouhaha, de cette agressivité verbale dans les débats politiques qu'on voit tous les jours. Et l'idée, c'est d'apprendre aussi aux chercheurs, et aux Tunisiens qui veulent lire en sciences politiques, de voir des études rationnelles, logiques, fondées sur des sources et des documents. Une revue qui lutte contre les préjugés, parce qu'il y a beaucoup de préjugés, qui lutte aussi contre les évidences, parce qu'il y a des évidences trompeuses, hein, les philosophes le savent, il y a des évidences trompeuses, et donc le caractère scientifique de la science politique, justement, lutte contre tout cela. Voilà, je crois que je vais laisser les autres questions pratiques pour notre chère Marie Benselem, qui est la vice-présidente de l'Association tunisienne de sciences politiques. Merci beaucoup, Sihat, même si bon, vous avez quasiment tout dit, et c'est toute la difficulté justement de parler en dernier, surtout après Dr Rajeb Benslem, Sihat Boujmi et le professeur Hatem Mrad. Voilà, moi ce que je voudrais dire tout d'abord, c'est à quel point je suis fière et heureuse justement de la parution de cette revue. La première revue tunisienne de sciences politiques, et pour cela je remercie Hatem Mrad en premier lieu parce qu'il a été l'initiateur de ce projet, et je lui suis très reconnaissante justement de m'avoir embarqué dans cette belle aventure qui est l'Association tunisienne d'études politiques. Je remercie également tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la réussite de ce projet, les membres de l'association, les membres du comité scientifique, c'est Hatem Boujmi aussi notre éditeur. Et je voudrais rebondir sur ce que disait Hatem au sujet justement de la science politique, et profiter de cette tribune pour lancer un appel aux autorités compétentes, à savoir le ministère de l'Enseignement supérieur, sur la nécessité justement de redonner à la science politique ses lettres de noblesse en Tunisie, une noblesse qu'elle a partout ailleurs, et qui est reconnue partout ailleurs, parce qu'il faut savoir que quand on voit, personnellement, quand je vois mes étudiants à la faculté qui se rendent compte justement de leur formation hybride, qui sont ni tout à fait des juristes, ni tout à fait des politistes, et quand je vois également les fonds des bibliothèques qui sont quasiment vides en la matière, quand je vois également un étudiant qui commence son exposé en classe en affirmant que la science politique est le parent pauvre du droit, je ne peux être que triste justement pour ce qu'est la science politique et le statut de la science politique en Tunisie. Et donc je me joins à Hatem Mrad justement pour ce qui est de la nécessité de mettre en place une licence en sciences politiques dans les universités publiques, parce que c'est scandaleux qu'il y en ait dans les universités privées et pas dans le public, aussi sur la nécessité de recruter des enseignants de sciences politiques dans les universités tunisiennes. Et justement, cette revue a été pensée par l'association comme étant un moyen de donner l'opportunité aux politistes tunisiens de publier en Tunisie, et pas seulement à l'étranger, et pas seulement dans la presse ou dans des revues de disciplines différentes. Donc pour revenir à la revue, donc je disais que pour nous c'est l'aboutissement justement d'un rêve qui avait accompagné l'association depuis sa naissance et qui a vu le jour grâce au soutien de Sihat Boujmi, parce que sans ça on n'aurait pas pu y parvenir, et aussi grâce à la contribution des auteurs qui ont participé à ce premier numéro, notamment Ouefé Zafran Zendoulsi qui est ici présente. Et cette revue, nous la voulons une revue de qualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord c'est une revue semestrielle. Pourquoi? Pour la simple raison qu'elle passe justement son élaboration et passe par des étapes assez longues, ce qui est tout à fait normal. Donc chaque article que nous recevons passe d'abord par pas l'autorisation, mais plutôt doit recevoir l'aval du directeur de la revue, des membres du comité de rédaction. Il est également lu
par un des membres du comité scientifique de la revue, ou bien une personnalité, voilà, un politologue qualifié. Donc c'est une sorte de page review que l'on fait pour chaque article qui est publié. Ça prend du temps. Je pense que Sihad, vous avez tout dit au sujet justement du contenu de la revue, de l'interdisciplinarité, du fait que c'est une revue qui porte en fait sur tous les objets de la science politique, qui n'écarte aucune sous-discipline ou sous-champ disciplinaire de la science politique. Donc ça peut être la politique comparée, la sociologie politique, la théorie politique, etc. On accepte aussi bien les articles purement théoriques que les articles qui s'appuient sur des travaux empiriques, qualitatifs ou quantitatifs ou comparatifs. Et voilà, chaque article est soumis à une évaluation rigoureuse du comité scientifique de la revue, du comité de rédaction de la revue. Et bien entendu, nous envisageons, pas tout de suite, mais d'ici 2 ans, l'indexation de la revue. Alors, pour ce qui est de l'indexation de la revue, je voudrais justement attirer l'attention sur un fait. C'est qu'en Tunisie, quand on regarde le site du Simago Journal and Country Ranking, on se rend compte qu'il n'y a aucune revue arabe dans le classement, aucune revue de sciences politiques arabes dans le classement. Et que la Tunisie, pour les revues de sciences humaines et sociales, la Tunisie occupe la 68e place. En d'autres termes, en sciences politiques, les pays arabes n'existent pas pour le reste du monde. Nous existons uniquement comme objet de recherche, mais pas en tant que producteurs de connaissances, ce qui est aussi un problème assez important, et c'est la raison pour laquelle justement notre ambition est d'indexer la revue afin qu'elle ait plus de visibilité dans le monde scientifique. Pour que cette indexation, c'est ce qui va permettre de mesurer l'impact de la revue, c'est ce qui va permettre le classement de la revue, et justement miser sur la qualité de la production scientifique dans cette revue est très important justement pour que cette indexation donne lieu à quelque chose d'intéressant. Je tiens cependant à préciser que envisager l'indexation de la revue ne signifie pas que l'on va sacrifier la qualité sur l'autel de la compétitivité et de la productivité, parce que je suis personnellement une partisane de la slow science, et dans le sens que, et Madame Rajab Benslem a justement parlé de ça, elle a parlé de la logique de marché, Sihad m'a parlé des financements. Nous avons, je pense, une chance extraordinaire dans cette association, c'est un peu le caractère artisanal de l'association, c'est-à-dire que nous ne dépendons pas de financement. Cette indépendance ou cette autonomie, bien qu'elle soit, comment dire, un peu fatigante, bien qu'elle puisse constituer une contrainte d'une certaine manière, elle nous donne l'opportunité de faire les choses à notre rythme, c'est-à-dire de miser sur la qualité et de ne pas avoir à longueur de temps cette pression de devoir délivrer dans des temps et des délais souvent irréalistes ou surréalistes des travaux scientifiques. Donc nous avons une revue semestrielle, nous allons miser, comme c'est bien dit Sihad, sur la qualité de la revue, et nous comptons sur la participation des politistes et autres chercheurs venant de disciplines différentes. Et je vous remercie. Vous avez dit que ça allait être difficile de prendre la parole après ceux qui m'ont précédé. Et voilà, je vous remercie tous d'être là et d'être présents ici aujourd'hui. La périodicité de la revue, elle est semestrielle, donc 2 fois l'an. Donc je vous demande quelle est votre cible de cette revue. Donc c'est des scientifiques qui vont écrire pour d'autres scientifiques. Et donc vous restez, si je puis me permettre de dire ça, complètement déconnecté du paysage politique et médiatique tunisien. Parce qu'avec une revue semestrielle, vous ne pourrez pas agir. Moi, je ne vous cache pas une toute petite déception,
Je m'attendais à ce qu'il y ait, non pas un magazine, pourquoi pas, mais une revue qui soit, en tout cas, pas mensuelle, j'ai imaginé ça, et qui ait la possibilité d'organiser un tant soit peu, de structurer, de former les hommes et les femmes politiques qui agissent actuellement. Je ne vous cache pas aussi que je prépare un dossier sur le paysage politique tunisien et que j'ai eu beaucoup de mal à impliquer des universitaires et des chercheurs parce qu'ils boycottent le paysage politique tunisien. Alors ma question, si les politologues, les universitaires, les scientifiques, les académiciens boycottent d'une façon ou d'une autre le paysage politique tunisien, comment le structurer, comment agir dessus, comment former les hommes et les femmes politiques tunisiennes et tunisiens pour produire un discours, un contenu politique qui ait du sens. Alors avec une revue semestrielle, je ne conteste pas la qualité, elle doit être absolument géniale, rigoureuse, elle va s'adresser à des politologues, à des politistes, tunisiens ou étrangers, mais vous resterez cette connexion que nous cherchons, nous, journalistes politiques, entre le monde de l'université et des politologues et celui du paysage politique que nous subissons, et le terme, je dis bien nous subissons. Il faudrait assister à une séance publique à l'Assemblée nationale ou à un débat sur un plateau pour comprendre de quoi je parle. Alors, où on est, où vous en êtes dans tout ça. Merci. Terminé. C'est vrai qu'il y a deux domaines, le domaine des médias, le domaine du journalisme, et il y a le domaine scientifique. Il peut y avoir des interactions entre les deux. Moi-même, je suis à la fois professeur et journaliste, et je tiens une chronique dans un journal numérique. Mais je ne mélange pas les genres. Quand je fais des travaux scientifiques, j'enlève ma veste de commentateur politique, et je mets ma veste de professeur universitaire. Et quand j'écris des articles de presse, j'enlève ma veste de professeur et je deviens un commentaire qui commente les faits politiques, comment ils se déroulent et quel jugement peut-on faire des faits. Une revue scientifique, elle essaye de faire diffuser et propager des idées, des concepts, des applications méthodologiques. Elle produit des enquêtes empiriques sur des thématiques précises, avec des sources documentaires, écrites essentiellement, qui essayent de faire progresser la matière, la science dans le domaine scientifique. On ne cherche pas à faire de la médiatisation. Il y a beaucoup c'est vrai, il y a beaucoup d'universitaires, comme il y a beaucoup que ce soit à l'étranger ou chez nous, qui font de la médiatisation, qui veulent être toujours proches des médias, mais nous, on n'interfère pas dans cette question-là. On n'a pas fait une revue ni pour essayer d'avoir un public massif. On voudrait cibler un public de chercheurs. Vous savez, on ne vend pas la revue de sciences politiques comme on achète le magazine, je ne sais pas moi, Leaders. Les soucis sont différents. Il y a des soucis scientifiques et là sont des soucis médiatiques. On n'a pas les mêmes soucis. Ici, c'est un travail conceptuel qui a besoin de jargon conceptuel, jargon entre guillemets, qui a besoin de faire connaître les nouvelles méthodes de sciences politiques, les nouvelles théories de sciences politiques pour essayer de faire promouvoir une discipline. On n'a pas le souci de la médiatisation, ni d'interférer dans le domaine journalistique. Voilà, moi c'est... Je cite Fabien, pour vous répondre, en fait, je citerai l'excellent article justement de Gosselin, Slow Science, la désexcellence, dans lequel il dit en matière de recherche, la lenteur et la constance l'emportent sur la vitesse et la versatilité. En fait, on ne peut pas faire une recherche ou prétendre faire une recherche, un travail de recherche de qualité en très peu de temps. Une revue mensuelle, c'est techniquement impossible. D'abord parce qu'il n'y a pas suffisamment de politistes tunisiens. De deux, parce que ça ne nous laissera pas le temps justement d'évaluer correctement les articles qui sont soumis. Et aussi, dernière chose, notre travail, c'est pas de former les hommes et les femmes politiques. Ce n'est pas ce pourquoi nous avons été formés nous-mêmes. Et ce que font les hommes politiques et ce que nous faisons nous en tant que politistes sont deux choses complètement différentes. Ils sont l'objet de notre recherche.
mais nous n'avons pas vocation justement à les former ou à faire d'eux de bons ou de mauvais politiques. Et j'ajoute que les hommes politiques, normalement, leur formation se fait dans les écoles de sciences politiques. Mais ce n'est pas la fonction d'une revue. Pas la fonction d'une revue. Une revue, normalement, c'est pour accompagner l'enseignement d'une science. Hein, c'est pour accompagner, pour soutenir par la diffusion des publications et l'évolution des recherches en la matière. C'est deux mondes qui restent... Non, deux mondes séparés, ils ne se mélangent pas. Hein, ça se mélange. D'avancer peut-être un avis légèrement différent. Je répondrai à elle de la manière suivante. Peut-être que l'impact d'une telle revue sur la vie politique tunisienne viendra de surcroît, d'une manière secondaire et différée, en créant une culture politique. Ça veut dire qu'il y a toujours de l'impact. Mais moi, je propose par ailleurs que cette revue soit en ligne. Parce qu'une revue en ligne a toujours beaucoup plus d'impact qu'une revue en papier. Et je pense qu'elle le sera à partir du second numéro. Et qu'elle soit plurilingue. Il faut qu'elle soit, il faut qu'on maintienne, à mon avis, la tradition du bilinguisme tunisien. Et pourquoi pas du trilinguisme. C'est important que cette revue existe. Moi, je suis sûre qu'elle aura de l'impact, mais pas le même, d'une manière différée, parce que ça vient de surcroît, pas directement. Enfin, je sais pas si Vas-y, Marie. En plus, il y a une chose importante, c'est que moi, j'ai fait l'expérience quand on répond à une interview en fait d'un journaliste sur, par exemple, un sujet sur lequel j'ai travaillé, à savoir Nava, un journaliste doit avoir des réponses tranchées. Donc c'est noir ou blanc. Alors que quand on est chercheur, il y a beaucoup de nuances et ça ne plaît pas trop aux journalistes. Et ça, d'une part. Quant aux politiques, la seule fois où un politique m'a posé une question au sujet de Nava, a demandé mon avis, c'était pour savoir comment est-ce qu'il peut battre Nava. J'en sais rien. C'est pas, nous n'avons pas les mêmes, nous ne fonctionnons pas de la même manière, donc on peut pas être une revue, à mon avis, justement, qui servirait des politiques non, et des... qui ne servent pas du tout, mais si vous revendiquez le fait d'être déconnecté du monde politique, c'est votre choix. Hein. On n'est pas déconnecté, on a déjà un homme politique ici présent, notre ami. Mais on n'est pas déconnecté s'ils souhaitent acheter la revue. Et au contraire, nous, on a fait la promotion. Ça pourrait contribuer à... Alors, je voudrais revenir sur la question du bilinguisme et du trilinguisme. Nous, on l'a indiqué dans la charte. On l'a indiqué dans la charte. La revue n'est pas monolinguistique. Elle publie en français, en arabe et en anglais. Et on a commencé à le faire. On a un article en anglais, on a des articles en français et on a un compte-rendu de livres parce qu'à la fin de la revue, il y a une vingtaine de pages sur des commentaires de livres dans celui de Rida Chalnofi ici présent, son dernier livre. Donc il y a des commentaires et il y a un commentaire qui est exprimé en arabe. Donc nous, si on reçoit des articles, 2 ou 3 articles en arabe, on aurait pour titre ici les intitulés des articles en arabe. C'est-à-dire tout dépend de la réception des articles qu'on reçoit, mais nous, on est ouvert à ces 3 langues. Et je dirais, pour ceux qui sont attachés à la langue arabe, au français, parce que nous sommes les partisans de la langue arabe, les partisans de la langue française, ça va les anglophones. Si ça ne tenait qu'à moi, cette revue devrait être publiée entièrement en anglais. Parce que la science politique, c'est en anglais. Mariama, tu dois le savoir. Hein. 90%, c'est pas parce que nous, on écrit en français, mais tout le monde le sait. On a une chercheuse italienne ici présente avec nous. Donc, on sait parfaitement que 90% de ce qui s'écrit dans le monde s'écrit en anglais. La revue française de sciences politiques, elle a
elle a fait 2 exemplaires à chaque fois. Elle fait un exemplaire en français et un exemplaire en anglais pour la diffusion dans les différentes bibliothèques anglo-saxonnes et dans le reste du monde. Et il y a beaucoup de revues, aussi bien au Proche-Orient qu'en Amérique latine ou en Asie, qui sont publiées en anglais. La science politique se fait de plus en plus en anglais. S'il y a une langue qui doit primer, c'est véritablement l'anglais en sciences politiques, voilà, en politique internationale. Hein, parce que le processus de classement des revues est dominé par les anglo-saxons, c'est ce qui fait que justement, c'est eux qui mettent en place les critères. Mais il faut résister un peu à cette hégémonie. Je suis d'accord avec Il s'agit tout à fait. Au cas où on aurait à choisir une langue, c'est très difficile, plutôt la composition sociologique de la Tunisie, c'est très difficile de choisir une seule langue pour la publication d'une revue. La revue tunisienne de droit, mes collègues le savent, la revue tunisienne de droit, c'est à la fois en français et en arabe. Il y a une partie en français et une partie en arabe. Il y avait des journaux, le Maghreb, en réalité, magazines de journaux. Ils sont la moitié en arabe et la moitié en français. C'est très difficile. Nous, on a choisi, en tout cas, on n'a pas les moyens de faire 3 exemplaires à chaque fois, en anglais, une en français et une en arabe. Donc, on réunit les 3 langues dans une seule revue pour donner le maximum de chances aussi de la diffusion de cette revue dans les différentes bibliothèques anglo-saxonnes, tunisiennes, arabes et francophones. La promotion d'une revue, il y a aussi un côté promotionnel qui doit se faire, y compris dans le choix des langues. Et donc c'est très important. T'amènes une revue entièrement en arabe, à part les pays, la plupart des pays arabes, de toute façon, ne sont pas démocratiques. Donc, qui va lire une revue de sciences politiques où on va trouver des critiques, où on va trouver des commentaires très critiques et très sérieux, et les commentaires peuvent toucher en plus certains pays arabes qui sont autoritaires. Donc, voilà pourquoi quelle bibliothèque? Bibliothèque de régime autoritaire ou féodaux? Non. Une revue de sciences politiques, elle est censée être lue par des chercheurs. Donc, on essaye de la diffuser dans le maximum de bibliothèques et de pays du monde, anglophones, francophones et arabophones. De toute façon, aux États-Unis et en Europe, il y a beaucoup d'arabophones aussi. Hein, attention, il y a beaucoup de politologues arabes qui écrivent dans la langue arabe, et en tout cas qui écrivent aussi et lisent en anglais. Et donc ce trilinguisme, à mon avis, se justifie. نجم يكون نهار عندنا معناتها نجم تكون عندنا مرة يجيونا beaucoup plus d'articles en arabe qu'en français. ينجم يجي مرة أخرى l'inverse. ينجم يجي نهار عندنا beaucoup d'articles en anglais. Tout dépend des contacts internes. فطرحنا on demande à différents professeurs. On est spécialiste dans des matières pointues. On les invite aussi à écrire sur des thématiques ou de participer avec nous. Et c'est ce qu'on a fait pour ce premier exemplaire. Et en plus, on va faire des thématiques spécialisées à l'avenir. Et les thématiques, on va aussi continuer à les faire dans 3 langues différentes. Voilà. Je crois que madame... Biologue, puisque, bon... D'abord, je voudrais vraiment... J'ai raté le début et je m'en excuse, mais je voulais vraiment être là et saluer franchement cette initiative, ce projet sur lequel vous avez travaillé déjà depuis très longtemps. Et je vous félicite pour votre persévérance et je pense que voilà, vous avez besoin aussi du soutien de l'ensemble de la communauté scientifique en sciences sociales. Et voilà, j'étais là pour ça. Alors pour revenir peut-être au débat qui vient d'avoir lieu sur la relation entre
donc revue scientifique ou recherche et médias. Je voudrais aussi peut-être nuancer, enfin, non pas nuancer, mais dire simplement que effectivement la vocation d'une revue scientifique, c'est de valoriser les travaux de recherche qui sont menés par les jeunes chercheurs, et il y en a beaucoup en Tunisie. Malheureusement, ils ne trouvent pas de support pour publier leurs recherches, et donc cette revue est d'autant plus la bienvenue qu'il est très difficile de publier dans des revues scientifiques en France ou aux États-Unis ou en Angleterre ou ailleurs. Parce que justement, on n'a pas, nos étudiants, nos jeunes chercheurs n'ont pas les codes, ne connaissent pas les normes, les standards, et ça c'est extrêmement important, justement, c'est un des rôles de cette revue que de soutenir et de fournir en fait un apprentissage, une possibilité d'apprentissage de l'écriture scientifique pour des jeunes chercheurs. Alors ceci étant, il me semble que justement ces travaux qui sont publiés, enfin qui vont pouvoir être publiés dans cette revue, peuvent aussi servir à la fois aux médias, aux journalistes, mais aussi aux acteurs politiques, puisqu'ils peuvent s'y référer justement pour trouver soit des diagnostics, des analyses, et en tirer peut-être des leçons aussi pour élaborer leur stratégie politique. Et moi, je dirais peut-être aussi que peut-être ce qui manque en Tunisie, c'est des médias spécialisés. C'est des médias spécialisés justement dans le domaine politique. Et ces médias pourraient plutôt jouer, à ces médias spécialisés, de jouer le relais entre justement les chercheurs et les acteurs politiques. Donc c'est une façon en fait de renvoyer un peu la balle dans votre camp. Voilà, il me semble que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Alors j'avais une question sur justement les modalités, par exemple. Est-ce que vous allez, pour susciter, attirer des articles, est-ce que vous allez faire des appels à contribution? Vous l'avez peut-être dit. Est-ce qu'il y aura justement des dossiers spécialisés, des appels à... est-ce que... voilà. J'ai entendu aussi, avec beaucoup de satisfaction, que cette revue n'était pas limitée enfin, exclusivement aux chercheurs en sciences politiques. Voilà. Je suis tout à fait évoqué la plupart des questions qui ont fait l'objet de votre commentaire. Pour la question des appels à contribution, on l'a déjà fait pour le premier numéro. On a la page Facebook de l'association dans laquelle on a publié la charte, et on a la charte scientifique, et les conditions de soumission et d'évaluation des contributions, c'est écrit. De toutes les manières, la charte et les conditions de soumission d'articles sont indiquées dans la revue. Il y a une charte au début, et puis vous trouverez les conditions de soumission, ce qu'on appelle la charte graphique. La charte graphique, elle est à la fin. C'est très précis, c'est très minutieux. On parle même des caractères, des interlignes, de comment faire des références. On a choisi la méthode Chicago, c'est-à-dire auteur-date, et renvoyer la bibliographie à la fin. Donc il y a des choix qui ont été faits dès le départ sur la méthode des références et les méthodes bibliographiques en général. Voilà, je n'ai l'autre question. S'il y aura des numéros thématiques. S'il y aura des numéros thématiques, tu peux aussi. Oui, en fait, justement, comme c'est le premier numéro, nous avons longuement réfléchi à cette question. Comme c'est le premier numéro, que c'est difficile en fait de trouver des contributions autour d'une thématique, voilà, que la revue, que le comité de rédaction choisirait, nous avons préféré en fait opter pour des contributions voilà, diverses pour l'instant, et attendre un peu que la revue voilà, s'installe, si j'ose dire,
pour prendre le temps, voilà, pour réfléchir à quelques numéros thématiques, voilà, de temps en temps qu'on organiserait. Je ne sais pas si vous avez. Faire les deux. Oui, oui, tout à fait. C'est pas. De faire les deux. Il y avait une autre question, sinon, je me rappelle pas. C'est tout, parce qu'elle a parlé des médias, les rapports avec les médias. Merci. Bon. Mais je suis d'accord avec vous, hein, enfin, bon, les acteurs politiques ou les journalistes ne sont pas notre cible privilégiée, bien entendu, mais ils peuvent la lire et en tirer profit. Hein, ça serait souhaitable même. C'est vrai qu'au niveau journalistique, on peut aussi, chaque fois où il y a la parution d'une étude sérieuse ou d'une enquête empirique sur une question ou sur les élections, j'imagine, ou sur des thématiques diverses, les journalistes peuvent, disons, reproduire ce qui a été écrit ou essayer, en tout cas, d'en faire état dans les journaux et de dire, voilà, il y a une étude récente qui indique que, comme le font d'ailleurs dans les journalistes américains, les journalistes anglo-saxons, qui d'ailleurs lisent beaucoup les revues et font souvent état des études les plus récentes des revues scientifiques. Hein. Comme on le fait en médecine. Pourquoi on le fait en médecine, on ne le fait pas en politique? En médecine, les journalistes et les radios et les chaînes, tous les jours, en lisant les journaux, on nous dit une dernière étude scientifique a fait ceci, cela, une dernière analyse médicale a démontré ceci et cela. À partir de quoi ils l'ont fait, les journalistes? C'est en se référant à des revues scientifiques médicales. Et donc, la même chose, ce qui vaut pour la médecine vaut aussi pour la politique. On peut toujours essayer de reproduire ce qui s'écrit dans les revues et faire état des nouvelles conceptualisations, des nouvelles idées qui peuvent être publiées dans les revues. Hein, la formation. Donc on a trouvé ça tellement utile qu'on a prévu dans la charte même que la revue publie des contributions en français, en arabe et en anglais, pour viser tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui sont plus à l'aise en anglais, il y a des Tunisiens qui écrivent en arabe, d'autres en français et d'autres en anglais. Il y a de plus en plus de jeunes qui écrivent en anglais. Hein. Vous savez, les jeunes générations aiment l'anglais. Hein. Préfèrent l'anglais au français, d'ailleurs, les jeunes générations. Ah oui. Voilà.